آج کا حوالہ جس کی تلاوت ابھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی زندہ لا تبدیل کلام میں سے سنی ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی روح القدس کی رہنمائی میں انجیل، اس کا 7واں باب 7ویں اور 8ویں آیات۔ ان دونوں آیات میں میرے عزیزو آج ایک بہت برکت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج خدا کا پاک روح مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہوگا اور ہم ان بیت کی خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، مقدس متی کی انجیل کو تحریر کرنے والے کوئی اور نہیں، عہد جدید کے جد امجد خداوند کے خوبصورت خادم مقدس متی رسول ہیں۔ مقدس متی رسول کا تعلق جو ہے وہ ایک یہودی گھرانے سے تھا، اور ان کے والد محترم کا نام حلفئی تھا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے انکم ٹیکس کلیکٹر تھے۔ مقدس متی جب اس انجیل شریف کی تحریر فرماتے ہیں روح القدس کی رہنمائی میں، تو جب ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس انجیل کا جو مضمون ہے وہ ہے خوشخبری کی انجیل۔ اور خوشخبری کی انجیل کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو تاریخی وجہ ہے وہ یہ ہے، چونکہ ملاکی نبی کا جو صحیفہ ہے وہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، اور پرانے عہد نامے اور متی کی انجیل میں 400 سال کا فرق ہے، یعنی 400 سال کے بعد متی کی انجیل لکھی گئی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ملاکی نبی کا صحیفہ جہاں قلم بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری 400 سال کے بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو ملاکی نبی اور متی کے درمیان میں جو عرصہ ہے، اس عرصہ دراز کو بائبل مقدس کے طالب علم تاریک اور سیاہ دور کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان 400 سالوں میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو چھڑانے کے لیے یا ان کی بحالی کے لیے اپنے جلالی کلام کو نازل نہیں کیا۔ خدا نے کسی نبی پیغمبر کو اپنا جلالی کلام دے کر ان کی بھلائی اور ان کے بدلاؤ کے لیے نہیں بھیجا۔ گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان 400 سالوں میں خدا روپوش ہو گیا ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ درپیش جو صورتحال تھی قوم بنی اسرائیل کی، اس کی گناہ اور اس کی بدی اس قدر بڑھ چکے تھے کہ خدا نے انہیں چھوڑ رکھا تھا۔ تو مقدس متی جب انجیل شریف کا آغاز فرماتے ہیں تو یہ خوشخبری اس لیے ہے کہ اب 400 سال کے بعد تاریکی کو دور کرنے کے لیے اور گناہوں کو دور کر کے دکھوں کو، مصیبتوں کو خوشیوں میں بدلنے والا نجات دہندہ آ چکا ہے، اس کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب قوم بن اسرائیل اور یہودیوں کے پاس اور بالخصوص اقوام عالمین کے پاس اب رہائی پانے کا بندوبست موجود ہے۔ لہذا مقدس متی کی انجیل کو اس لیے خوشخبری کی انجیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے خوشخبری کی انجیل کا وہ یہ ہے کہ مقدس متی جب ہم اس انجیل شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی ایمان کے اظہار کے لیے جب وہ اس انجیل کو تحریر فرماتے ہیں پاک روح کی قدرت کے وسیلہ، تو وہ اس بات کو بارہا طور پر بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع انسان کو اس کے گناہوں سے چھٹکارا دینے والی واحد ذات ہے۔ ان کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کو بڑے پختہ طور پر دلیل کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اس کے گناہوں کا کوئی حل ہے اور گناہوں کے بعد چھٹکارا پا کے شفا پانے کا کوئی حل ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ زندہ خدا کا قدوس بیٹا، جلالی بیٹا مسیح یسوع ناصری ہے۔ اور اس بات کو وہ دلیل سے پیش کرتے ہیں 9ویں باب کی 9ویں آیت میں۔ مقدس متی چونکہ میں نے آپ کو بتایا انکم ٹیکس کلیکٹر تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع نے جب انکم ٹیکس کلیکٹر کو، اور انکم ٹیکس کلیکٹر کے لیے جو لقب یہودی شریعت کے مطابق ہے وہ ہے گنہگار،
تو مقدس متی اس بات کو بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع نے جو ہی انہیں پکارا وہ چپ چاپ فوراً دنیا کے سارے کام کاج کو، شہرت کو، دولت کو، روزی روٹی کو، جو گنہگار کی حیثیت سے تھی اس کو چھوڑ کر، اس زندگی کے رہن سہن اور معیار کو چھوڑ کے، گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے، انہیں ترک کر کے، گناہوں سے پاک کرنے والی ذات کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ اس دلیل کو اور مضبوط بناتے ہیں جب پہاڑی واز کا اختتام ہوتا ہے 5ویں، 6، 7ویں باب میں، جب پہاڑی واز 7ویں باب میں اختتام ہوتا ہے تو 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو ہی خداوند تعلیم دے کر پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو ایک کوڑی آ کر ان سے زندگی کی رہائی کو اور شفا کو مانگتا ہے، اور کوڑ کا جو مرض ہے یہ بھی لعنت ہے، اور یہودی ایمان کے مطابق اور موسوی شریعت کے مطابق جو کوڑ ہے یہ بیماری نہیں ہے۔ کوڑ کا جو مرض ہے، چونکہ اس کا علاج نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، سبب یہ ہے کہ یہ بیماری انسان کو خدا جب چھوڑ دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور جب انسان خدا کی پاکیزگی کے خلاف گناہ کرتا ہے تو نتیجے میں خدا یہ لعنت انسان کے بدن میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس دور میں اور آج میں اس کا علاج نہیں۔ تو وہ 8ویں باب میں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ خداوند یسوع انسان کو کوڑ سے یعنی گناہ سے پاک کرنے والی واحد ذات ہے، کیونکہ اگر خدا نہ چاہے تو موسوی شریعت کے مطابق، یہودی ایمان کے مطابق کوڑ جا نہیں سکتا۔ آج بھی یہی ہے، آج لیپرسی سینٹر کھلے ہیں، چمڑا ہسپتال ہے، مگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے، مگر اس کی کوئی کیور نہیں ہے، کوئی ویکسین، کوئی دوائی نہیں جو ہونے سے روک لے، یا کسی کو ہو گیا ہے تو اب وہ ٹھیک ہو جائے۔ کنٹینیوس اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے، زخم ہے تو دوائی ملے گی کہ زخم بھرے، پیپ آتی ہے تو دوائی ملے گی زخم بھرے، درد ہے، بدبو ہے، ناسور ہے تو دوائی ملے گی، مگر وہ جا نہیں سکتا بدن سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خدا اور انسان کے درمیانی جو گناہ کے باعث پیدا ہوئی ہے بیماری، یہ وہ ہے۔ خدا اگر چاہے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سارے معجزات کو مقدس متی بیان کرتے ہیں۔ لب لباب یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے ان انسانوں کے لیے جو گناہ سے رہائی پا کر توبہ کر کے نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ اپنے گناہوں سے رہائی پا لیتا ہے تو رہائی پانے کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس کا بدن، اس کا جسم بیماریوں سے شفا نہیں پا سکتا۔ تو یہ خوشخبری کی انجیل ہے۔ آج کا جو حوالہ ہے خوشخبری کی انجیل میں پھر میرے اور آپ کے لیے زبردست ایمان افروز سبق کو لے کر آیا ہے، اور 7ویں آیت کیا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے مانگو تو پاؤ گے۔ اگر میں آپ سے آپ کا اوپینین یا آپ کی رائے معلوم کروں کہ مانگنے سے کیا مراد ہے، تو مجھے پتا ہے آپ ایک ہی بات کو کریں گے۔ آپ ایک ہی اپنی جو احساس فکر ہے یا آپ کا علم یا آپ کی تعلیم جو آج تک ہم نے پائی ہے اس کے پیش نظر آپ ایک ہی بات کریں گے، اور آپ بتائیں گے کہ مانگنے کا مطلب ہے، چونکہ میں اور آپ ایماندار ہیں اور میرے اور آپ کے آسمانی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ سے میرے نام سے جو کچھ مانگے گے وہ ملے گا۔ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مانگنے کا مطلب کیا ہے تو پھر اہل ایمان ہوتے ہوئے آپ اس بات کو ظاہر کریں گے اور بڑی مضبوطی اور پختگی سے بیان کریں گے کہ مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گھر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے خوشیوں کو، برکتوں کو اور روزگار کو، کاروبار کو، ساری کمیوں میں ہم اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشوں کو مانگیں، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ زبور 127 میں لکھا ہے، خداوند فرماتے ہیں
یہوہ خدا اپنی جلالی قدوس زبان پاک سے ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو تو نیند بھی پھر یسایہ کے صحیفے میں خداوند فرماتے ہیں کہ ایماندار مانگ ہی نہ چکے گا کہ میں سن کے اسے مہیا کر دوں گا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مانگنے کا مطلب کیا ہے تو آپ ان دلائل کو بڑی مضبوطی سے پیش کریں گے کہ مانگنے کا مطلب ہے کہ ہمیں حق ہے اہل ایمان ہوتے ہوئے خدا کے وعدوں پر شک نہ کرتے ہوئے ہمارا یہ اولین حق ہے کہ ہم مانگیں اور ہمیں مل سکے۔ تو مانگنے کا مطلب ہے کہ مانگیں۔ مگر آج میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب میں اور آپ مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا نہیں ہے تو کیا کبھی ہم نے اس بات پر سوچنے کی کوشش کی کہ سبب کیا ہے، ایسی کیا وجہ درپیش ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا نہیں ہے؟ کیا ہم درست مانگتے ہیں؟ کیا ہمارا لاہ عمل جو مانگنے کا طریقہ کار ہے کیا وہ خدا کے احکامات کے مطابق درست ہے؟ کیا کمی ہے یا کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ مانگ اور مجھ سے لے، اور دوسری طرف جب ہم اس کلام کے حقائق پر مبنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو مل نہیں پاتا؟ تو کیا کبھی مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے ایسا کیوں ہے؟ ہم کبھی سبب جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور لا محالہ جو سونے پر سہاگا ہم غلطی پر غلطی کرتے ہیں یا اپنی کم علمی اور کم عملی کے نتیجے میں ہم گناہ پر گناہ سرزد کیے جاتے ہیں کہ پھر ہم اپنی زبان کھولتے ہیں اور اپنے خدا سے بھی گلے شکوے کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں پادری صاحب مانگتے ہیں مگر ملتا نہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں مگر ملتا نہیں، بڑی عبادتیں کرتے ہیں مگر ملتا نہیں، بڑے خادموں کو بلاتے ہیں مگر ملتا نہیں۔ ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے گویا خدا رب الجلال ہم سے ناراض ہے۔ مگر پھر سوال وہی ہے کہ اگر ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں تو پھر سبب جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیں نکالیں میرے ساتھ یسایہ، بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ، عہد عتیق کے جد امجد خداوند کے عظیم خادم یسایہ نبی کا صحیفہ، 59واں باب، چیپٹر 59، پہلی اور دوسری آیت۔ آج اس بات کو جان لیں کہ سبب کیا ہے۔ 59واں باب، پہلی اور دوسری آیت۔ بہن طلت ہمارے لیے بلند آواز سے بیٹھے بیٹھے پڑھیں گی۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ بس جی، 59ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ جی آگے پڑھیں۔ اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اس کا کان بھاری نہیں کہ، غور سے سنیں، اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ جی اگلی آیت۔ بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، پورا، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ سبب یہ ہے ہم مانگتے ہیں پر ہم ملتا نہیں۔ مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو ملتا نہیں کیونکہ بری روشوں سے مانگتے ہو۔ یہاں پر خداوند خدا اپنی زبان سے فرماتے ہیں ارشاد کہ تم مانگتے ہو مگر میں سنتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم مانگتے ہو اور میں تمہیں بچا نہیں پاتا ابلیس سے، شیطان سے، اس کے شکنجوں سے، اس کے ارادوں سے، اس کی چالوں سے تمہیں محفوظ نہیں کر پاتا، گرنے سے، خطرے سے، بیماریوں سے تمہیں بچا نہیں پاتا۔ تم مانگتے ہو اور میں سن نہیں پاتا۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے بد کرداری نے، تمہاری بری روشوں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان میں جدائی ڈال رکھی ہے۔
ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वो हाथ से बचा नहीं सकता। मेरे और आपके मांगने में जो कमियां रह गई हैं, उस कमी का जो सबब है मेरे अजीज़ों वो ये है कि खुदावंद फरमाते हैं अपनी ज़ुबान अक़दस से कि कमी कहाँ है कि मेरे और आपके किरदार की जो बदियां हैं वो मेरे और आपके खुदा को मुझसे और आपसे दूर किए हुए। यहाँ पर खुदा ये नहीं कहता कि तुम्हारी बाइबल नाउज़ुबिल्लाह गलत है। यहाँ पर खुदा का कलाम जो जलीलुल कदर है, ला तब्दील है, जो ज़िंदगियों को बदलता है, जो जलाल को ज़ाहिर करता है, जो मौजज़ात करता है, यहाँ ये नहीं बताता कि तुम ईमान में कमज़ोर हो। यहाँ ये नहीं लिखा कि तुम गलत चर्च जाते हो। यहाँ ये नहीं लिखा कि तुम्हारा खादम नहीं ठीक। यहाँ ये नहीं लिखा कि तुम दुआएं नहीं करते। यहाँ ईमान की बात नहीं खुदा करता। ईमान ठीक है, मैं और आप चर्च जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं और आप दुआएं करते हैं, हदिया देते हैं, रोज़ा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। ईमान की बात नहीं है। यहाँ पर जो सबब है जिसके बायस खुदा मेरी और आपकी ज़ुबान के अल्फाजों को, मिन्नतों फरियादों को सुनने से कासर है, सबब ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की ज़ाती बद किरदारी से खुदा को नफ़रत है। खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और मेरे दरमियान में बहुत बड़ी खलीज पैदा कर दी है। और बद किरदारी क्या है? किरदार का बद होना। किरदार दो तरह के, एक अच्छा किरदार, एक बद किरदार। अच्छा किरदार जो होता है वो दूर से दिखाई देता है कि ये अच्छे बाप और माँ की औलाद है, इसकी तरबियत अच्छी हुई है, ये तहजीब याफ्ता लड़का या लड़की है, इसको बात करने का, उठने बैठने की तमीज़ है, ये बड़ों की बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता है, ये बड़े छोटे की इज़्ज़त करता है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छी औरत है, ये बहुत अच्छा बेटा, ये बहुत अच्छी बेटी, ये बहुत अच्छा लड़का लड़की है। ये है किरदार। और फिर एक बुरा किरदार है, बद किरदार है। खुदा तो दूर, जिसको आप नहीं पसंद करते, जिसको मैं पसंद नहीं करता, अगर ज़ुबान ख़राब हो, अगर बद इखलाकी की बातें ज़ुबान से निकलें, अगर कोई शख्स, कोई बेटा या बेटी बड़े छोटे की इज़्ज़त ना करे, बड़े छोटे का ख्याल ना करे, आए गए की ख्याल और इज़्ज़त ना करे, उसे बड़े छोटों में बैठने का, उठने बैठने के इखलाकियात का ख्याल ना हो, पहनने ओढ़ने का इखलाकियात का ख्याल ना हो, यानी किरदार जो है उसका जो तर्ज़ अमल है अगर वो दुरुस्त नहीं है तो आप भी पसंद नहीं करेंगे। तो फिर मैं और आप, हम कैसे तस्लीम करें कि मेरा और आपका खुदा हमें हमारी ज़रूरियात मुहैया करे मगर हमारे बद किरदारियों को छोड़ दे, हमारी दुआओं को, रियासतों को कबूल करे मगर हमारी बद किरदारी की बातों को, हमारी बुरी बातों को खुदा छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा फैसला नहीं है, खुदा के जलाली कलाम का फैसला है। ज़बूर 66 की 18वीं आयत में लिखा है, अगर मेरे दिल में ज़रा सी भी बदी हो तो खुदा मेरी नहीं सुनता। खुदा नहीं सुनेगा, खुदा नहीं सुनेगा। अगर मेरे और आपके दिलों में नफ़रत है, अगर मेरे और आपके दिलों में गुस्सा है, अगर मेरे और आपके दिलों में गंदी बातें हैं, गलीज़ बातें हैं, अपने बाप, अपनी माँ के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, अगर हम खुदा के डर और खौफ को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते, अगर हम खुदा के डर खौफ से शराब को, सिगरेट को, गुटखे को, गंदी बातों को नहीं तर्क करते, तो फिर मेरी और आपकी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। आप चांद पर चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, खुदा आपकी कहीं नहीं सुनने वाला। आपका और मेरा खुदा वो जलाली खुदा है जो कहता है कि पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मेरा और आपका यस्सु कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको मांगने का तरीका बताता हूँ। पहला यूहन्ना दूसरा बाब, पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत।
पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत। बहन तल्लत ने अगर जल्दी से निकाला पढ़ें, टाइम ख़त्म हो गया है। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत। पतरस, दूसरे पतरस के बाद है। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। गौर से सुने, ये तरीका है आज मैं आपको मांगने का बता रहा हूँ। इसे अपनाएंगे तो आपको यहीं बैठे हर दूसरे मिनट में जवाब मिलेगा यीशु के नाम से। जी, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें जी, तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और जी। हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और आदल है। 10वीं आयत पढ़ें। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। ये तरीक़ेकार है। हमने मांगना है, मगर मांगने से पहले तरीक़ेकार लाहे अमल वो है जो मेरा नहीं, जो खुदा का है। क्योंकि जब हमने किसी से कुछ मांगना है तो तरीका, ज़रूरत मेरी हो सकती है मगर तरीका अगले का होगा। जब हमें लोन चाहिए तो बैंक में जाके हम ज़रूरत अपनी बताते हैं मगर लाहे अमल और तरीका बैंक बताता है। जब हम किसी बहन भाई से भी पैसे मांगते हैं मदद के तौर पर तो ज़रूरत हमारी है, इसमें कोई झूठ नहीं, मगर तरीक़ेकार मेरे भाई और बहन का होगा। मूड अच्छा बुरा उनका होगा, खुशी या मर्ज़ी उनकी चलेगी, मेरी और आपकी नहीं चलेगी। ज़रूरत मेरी और आपकी है। इसी तरह मांगने का तरीक़ेकार खुदा का है। मांगने से पहले हम अपनी रविशों को, अपनी ज़िंदगी के लाहे अमल और तर्ज़ हयात पर गौर करें। तरीक़ेकार क्या है? अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। मांगना है हमने क्या? हमने अपने बद किरदारियों का, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बुरे कामों का इकरार करना है, अपने गुनाहों का इकरार करके मुआफ़ी मांगनी है। तो तब ये खुशखबरी की अंजील की बरकतें मेरी और आपकी ज़िंदगी में पानी की नदियाँ और नाले बन के फूट निकलेंगे। जब तक मैं और आप अपने गुनाह की मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, जिस्मानी बरकतों की और जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील दुआओं के वसीला कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे दीदो, सीधी सी बात है। जिस शराबी को, जिस नशे करने वाले को, जिस गालियां देने वाले को, जिस लड़ाई झगड़े करने वाले को आप नहीं पसंद करते, मैं पसंद नहीं करता, जिस भाई को, बहन को, ऐसे को आप और मैं पसंद नहीं करते, खुदा उसे कैसे पसंद कर सकता है? जिस सालन को, ख़राब को आप नहीं सूंघ के रख देते, नहीं खाते, खुदा उसको कैसे पसंद कर सकता है? अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, मगर मांगे ज़रूर। मगर मांगने का तरीका क्या है? हमने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। जब खुदावंद मुझे और आपको हमारी ज़ुबान से हमारे गुनाहों का इकरार सुन के, हमारी नाराज़गियों से, लफ्ज़ नाराज़गी है और बद किरदारी है, बुरी रवश है, बुरी सोचें हैं, जब खुदा मुझे मेरे और आपके गुनाहों से छुटकारा देगा तो फिर हम आसमानी बाप से यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो हमें अता फरमा देगा। ये उसका वादा है। फिर हम उसके महबूब बन जाएंगे। और जब महबूब बन जाएंगे, महबूब वो होता है जिससे मोहब्बत की जाती है। कोई रंग रूप नहीं देखता, मगर ज़िंदगी की अच्छी आदतें सब देखते हैं। आप काले के साथ, नीले पीले के साथ, लंगड़े लूले के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, गूंगे के साथ भी गुजार लेंगे, बोले के साथ भी गुजार लेंगे, मगर जो बद किरदार है उसके साथ नहीं गुजार सकते। कि गुजार सकते? मोहब्बत रंग रूप देख के नहीं कहते, मोहब्बत दिल देख के की जाती है। और जिसका दिल पाक है उसका तो मोहब्बत के लिए खुदा भी हाजिर है। आज ये मांगने का तरीका है। आज मेरे और आपके पास मौका है, नादर मौका है
मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो मांगना नहीं है, आप लिस्ट सुनाते हैं। एक भाई हैं बुजुर्ग, उनको जब बोलो दुआ के लिए वो कहते हैं खुदावंद यसू ये दे दे, जो मांगना भूल गया हूँ वो भी दे दे। वो भी दे दे। जो मांगा ही नहीं है वो खुदा को कैसे पता चलेगा कि वो क्या देना है। मेरे अजीजों, खुदा हर चीज़ जानता है, मगर जब तक आप ज़ुबान नहीं खोलेंगे नहीं मिलने वाला। और ये कोई दुआ नहीं है जो मैं मांगना भूल गया हूँ वो अपने पास से ऑटोमेटिक डाल दे खुदा। तो दिलों गुर्दों को जानता है। ज़ुबान आपकी गाली देने के लिए, लड़ाई झगड़ा डालने के लिए, एक दूसरे की इज्जत उछालने के लिए चल सकती है, तो ज़ुबान खुदा के हज़ूर गुनाहों, गलतियों, तकसीरों की मुआफ़ी के लिए नहीं चल सकती। ज़ुबान बरकत पाने के लिए, शिफा पाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए, रोज़गार कारोबार पाने के लिए, अच्छा शौहर, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद पाने के लिए नहीं चल सकती। यहाँ पर तरीक़ेकार है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और जब हम पाक हो जाएंगे, जब हमारे गुनाह धुल जाएंगे, जब हमें खुदावंद अपने लहू से, अपने फजल से धोकर भला चंगा कर देगा, तो फिर मत्ती की अंजील के 7वें बाब की अगली आयत पूरी होगी। लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। तो हमने क्या ढूंढना है? जब हम गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो फिर जितनी बातें, जितनी ज़रूरियात मेरी और आपकी ज़िंदगी से गुम चुकी हैं, शौहर गुम चुका है, बीवी गुम चुकी है, बेटा गुम चुका है, बेटी गुम चुकी है, दुनिया में खो चुके हैं, जो हमारे लिए दुख, दर्द और मुसीबत का बायस बन चुके हैं, दुनिया की रौनक, चमक, दमक में गुम हो चुके हैं। लिखा है जब तुम उन्हें पाक होकर मेरे नाम से ढूंढोगे तो पाओगे। मेरे नाम से ढूंढोगे तो पाओगे। और फिर लिखा है तरक्की के दरवाजे, खुशहाली के दरवाजे, खुशियों के दरवाजे, औलाद के दरवाजे, कारोबार के दरवाजे, जितने दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, जब तुम मांगोगे तो ना सिर्फ तुम्हें खोई हुई तुम्हारी सारी बरकतें मिलेंगी, बल्कि जितने दरवाजे ज़िंदगी के तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी में बंद हैं, वो यस्सु के नाम से खोल दिए जाएंगे। क्योंकि अबदी दरवाज़ा खुदावंद यस्सु ने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि खुदावंद फरमाते हैं अपनी ज़ुबान अक़दस से कि ज़िंदगी का दरवाज़ा मैं हूँ। जब यस्सु के नाम से आप मांगेंगे, पाक होकर मांगेंगे, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आज लोग कहते हैं भाई साहब जिस काम में हाथ डालते हैं वो मिट्टी हो जाता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो होता ही नहीं। एक ईंट चूकते हैं तो दूसरे में प्रॉब्लम, एक ईंट रखते हैं दूसरे में प्रॉब्लम, समझ नहीं आती क्या हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा। सबब क्या है? ईमान दुरुस्त है, एतकाद दुरुस्त है। कम एतकाद हम नहीं हैं, कमज़ोर ईमान नहीं है, बातें दुरुस्त हैं ईमान के मुनासबत से। मगर बात क्या है? जिस ईमान को हम अपनी ज़िंदगी में होने का दावा करते हैं इस ज़ुबान से, जिस यस्सु का दावा करते हैं हम इस ज़ुबान से, जिस मसीह के मसीही होने का दावा करते हैं हम अपनी ज़ुबान से, हमारा ईमान हमारे किरदार की अक्कासी नहीं करता। हमारा ईमान हमारे रवैये और किरदार को पेश नहीं करता। गोया मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स पेप्सी की कंपनी में काम करता है तो वो नीले रंग की वर्दी पहनेगा, वो कभी लाल रंग की वर्दी नहीं पहनेगा। जो लोग टोयोटा शोरूम में काम करते हैं वो नीले रंग की टोयोटा की वर्दी पहनते हैं। जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं वो अस्पताल की वर्दियां पहनते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि टोयोटा शोरूम में काम करने वाला शज़ान की वर्दी पहन ले या कोका कोला की वर्दी पहन के तो वहाँ काम करता रहे और कोका कोला वाले, पेप्सी वाले उसे छोड़ दें। मुझे और आपको तनख्वाह भी ऐसे ही मिलती है। जिस जगह आप सर्विस करते हैं उन्हीं की सर्विस करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी।
ऐसा नहीं होता सर्विस मेरी करें तो तनख्वाह इनसे मांगें। मेरा और आपका ईमान मेरी और आपकी ज़िंदगी में, रवैये किरदार में जब तक नहीं ढलकेगा, मेरी और आपकी ज़ुबान और बोली जब तक यस्सु जिसका नाम लेते हैं उस यस्सु को पेश नहीं करेगी, उसकी गवाही नहीं देगी, मेरी और आपकी दुआएं और अर्ज़ें मिन्नतें नहीं सुनी जाएंगी। हाँ, फ़ैसला आपको करना है, फ़ैसला मुझे करना है। खुदा के वादे ला तब्दील हैं, वो बरहक हैं, वो सच्चे हैं। हज़ारों शुक्रगुजारी की बातें हैं, यस्सु के नाम की गवाहियाँ हैं। हम मांगते हैं और हमें मिलता है, और हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम यस्सु के नाम पर ईमान रखते हैं तो हमारी कोई चीज़ खो ही नहीं सकती। तो जिसका कुछ खोएगा ही नहीं उसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और जिसके लिए यस्सु दरवाज़ा है उसके लिए दरवाजे ज़िंदगी के बंद हो ही नहीं सकते। अगर मांगने से मिलता नहीं, ढूंढने से मिलता नहीं और खटखटाने से खुलता नहीं, तो फिर सबब जानने की कोशिश करें और खुदा के कलाम को पढ़ें। गलती मेरी और आपकी बद किरदारियों की है, मगर पहला यूहन्ना पहला बाब 9वीं आयत के मुताबिक अगर मैं और आप दुरुस्त तौर पर मांगें, अपने गुनाहों की पाकीज़गी को, रिहाई को, नजात दहिंदा से मांगे, तो फिर खुशखबरियाँ मेरी और आपकी, ये अंजील खुशखबरी की मेरी और आपके लिए है। आएँ अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें।